بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستانی معاشرے میں ایک بہت ہی اہم اور حساس مسئلے کے بارے میں، اور وہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تنازعات۔ ایک اندازے کے مطابق 2018 سے لے کے اب تک کچھ 4 لاکھ کے قریب عورتیں یا مرد ایسے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر لوگ عدالت کی طرف جا رہے ہیں۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یا جو رشتہ ہے وہ بہت اہمیت اختیار کرتا ہے ہمارے رشتوں کے تناظر میں، لیکن آپ دیکھیے کہ جس انداز سے اب ان رشتوں میں کمزوری کے پہلو نمایاں ہو رہے ہیں، اس کی کیا سیاسی وجوہات ہیں، اس کی کیا سماجی محرکات ہیں، اس کے کیا معاشی محرکات ہیں، اس کے کیا انتظامی نوعیت سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، وہ سب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ان رشتوں کو آگے بڑھانے میں میاں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے یا ایک خاندان سے دوسرے خاندان کی طرف ایک جذباتیت کا پہلو جو ہے وہ بہت نمایاں نظر آتا ہے، اور بہت جلدی فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ علیحدگی جیسا مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور پھر ان علیحدگی کا اختیار کرنے کے لیے عورتوں کو جس طرح در بدر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں عدالتوں کی طرف، اور کئی سالوں تک یہ فیصلے نہیں ہو پاتے، اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ پھر بچوں پہ پڑتا ہے، بچیوں پہ پڑتا ہے، خاندان پہ پڑتا ہے۔ وہ جو بڑی محبت سے شادیاں ہوتی ہیں اس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعلق ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے اور بچی کی شادی کے بارے میں ہم ان کو اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے جو ہماری ضرورت بنتی ہے؟ ایک زمانے میں ہمارے خاندان کے بزرگ یہ کام کیا کرتے تھے، اور خاندانی نظام کے اندر بزرگوں کا نظام اتنا مضبوط ہوتا تھا جو بچے اور بچی دونوں کو شادی کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ تمہاری شادی جو ہے وہ کسی فرد سے نہیں ہوئی بلکہ ایک خاندان سے ہوتی ہے، اور خاندان کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ تربیت کا عمل خاندانی نظام میں بھی ختم ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ پھر ہمارے تعلیمی نظام کے اندر کہیں بچوں اور بچیوں کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ میرج کونسلنگ کیا ہوتی ہے، رشتے کیسے آگے بڑھائے جاتے ہیں، بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، خاوند کی کیا ذمہ داری ہے، دونوں جو گھر کے بڑے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، تضادات پیدا ہو جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ ہم نہیں دیکھتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں میاں بیوی کی لڑائی میں بعض اوقات بڑے فیملی کے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں کلیدی کردار ادا کر کے معاملات کو سلجھانے کی بجائے اس کو بگاڑتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے جس پہ والدین بہت پریشان نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ لڑکیوں کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، طلاق کے بعد بچوں کے حوالے سے، نان نفقے کے حوالے سے، ان کی دوسری شادی کے حوالے سے، ان کی سماجی قبولیت کے بارے میں۔ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب عورتیں طلاق لے لیتی ہیں تو ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے، جو کہ بہت برا عمل ہے۔ ہم اس بلا وجہ عورتوں پہ الزامات لگاتے ہیں، ان کے بارے میں سماجی تعصبات بہت ابھارتے ہیں۔ اسی کام کے تناظر میں ہمارے ہاں عدالتی نظام کے مقابلے میں ایک متبادل نظام، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، پاکستان کے ایک معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انہوں نے آؤ صلح کریں کے نام سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ یہ 2019 میں پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، ابھی 1.5 سال ہوا ہے اس کو۔ اس پروجیکٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس انوار الحق صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے قاسم علی شاہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں حمیرہ قاسم صاحبہ، وہ بھی اس پروجیکٹ میں ہیں۔ اور اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے خاندانی نظام کو مستحکم کرنا ہے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے، یعنی اس پورے معاملے میں آؤ صلح کریں کے معاملے میں کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا، لوگوں کے معاملات کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، اس کو اچھالا نہیں جاتا، اس کی تشہیر نہیں کی جاتی، اور بڑے باہمی اتفاق رائے سے، ایک دوسرے کی کولیبریشن سے، 2 خاندانوں کے ملاپ سے، مشاورت کرنے کے بعد لڑکی کا انفرادی نقطہ نظر، پھر لڑکے کا انفرادی نقطہ نظر، پھر ان کے خاندان کے انفرادی نقطہ نظر کی بنیاد کے اوپر صلح کی طرف پیش رفت کی جاتی ہے۔ اور جب صلح ہوتی ہے تو ایک ریٹن تحریری معاہدہ ہوتا ہے دونوں طرف سے کہ آپ نے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ اور اس کام کے لیے قاسم علی شاہ صاحب اور جسٹس انوار الحق صاحب، حمیرہ قاسم صاحبہ کو پاکستان میں لاہور میں موجود بڑے تعلیمی ماہرین، نفسیاتی ماہرین، سائیکلوجیکل ایکسپرٹس اور لیگل ایکسپرٹس کی معاونت بھی حاصل ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف 1.5 سال کے اندر
कोई 650 के करीब केसेस जो हैं वो कासिम अली शाह फाउंडेशन में आओ सुलह करें के प्रोजेक्ट में आए, और तकरीबन 410 के करीब ये जो अपना केसेस थे उसमें रेजोल्यूशन हो गया, यानी उसमें सुलह हो गई। और 80-90% इस वक्त शरह है कि जो लोग आते हैं वो यहाँ सुलह फिर होके जाती है। और ये अदालती निज़ाम के मुकाबले में एक पैरेलल लीगल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, सोशल सिस्टम है, जिसके तहत लोगों के मामलात को बड़े बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश की जाती है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, बहुत छोटे छोटे मामलात के ऊपर ना ये लोग अलहदगी की तरफ जाते हैं, नाराज़गी की तरफ जाते हैं, तलखियों की तरफ जाते हैं, उसमें से वायलेंस उभरता है। अगर इन छोटे छोटे मामलात को हम सही तरीके से डील करने में कामयाब हो जाएं तो बहुत बेहतर नताइज भी हासिल करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे तालीमी निज़ाम में जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, यानी तनाज़ात से निमटने का अमल, और ख़ास तौर पर रिश्तों के तनाजुर में, इसको हमें बाकायदा निसाब का, अपनी तालीमी हिकमत अमली का हिस्सा बनाना चाहिए। और एक बात और जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक समाजी तहरीक है, कासिम अली शाह साहब के बकौल, जस्टिस अनवारुल हक के बकौल, कि हम इस समाजी तहरीक से जिस तरह से ख़ानदानी निज़ाम को मुस्तहकम करना चाहते हैं, उसी तरह से मियाँ बीवी के रिश्तों के दरमियान जो दूरियां पैदा हो जाती हैं उनको कम करके हम उसमें ज़्यादा बेहतरी और ख़ूबसूरती पैदा करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मसला है तलाक़ का या तनाज़े का पैदा होना, तलख़ी का पैदा होना मियाँ बीवी के दरमियान, इसकी एक कुंजी जो है ना वो तलाक़ हो सकती है, लेकिन ये आखिरी कुंजी होनी चाहिए। पहली कुंजी ये है कि आप उस मामलात को अंडरस्टैंड करें। दोनों तरफ के मामलात को समझने के लिए यकीनी तौर पे हमें बाज़ औक़ात थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब थर्ड पार्टी एक तरफ के ख़ानदान वाले और दूसरी तरफ के ख़ानदान वाले होते हैं तो बदकिस्मती से वो खुद पार्टी बन जाते हैं। तो इसमें एक न्यूट्रल फैक्टर तलाश किया जाता है। अच्छा, जो अदालती निज़ाम होता है वो उसकी इमोशनल हसासियत को समझ नहीं पाता, उसने एक लीगल पर्सपेक्टिव में फ़ैसला करना होता है। जबकि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैसियत में जब चीज़ें डील की जाएँ तो मसला जो है वो अदालतों की तरफ नहीं जाता, बल्कि मसला यहाँ हल हो जाता है। हमें एक दूसरे को थपकी देनी होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कराना होता है, एक दूसरे को समझाना होता है, एक दूसरे को उसकी अगर इस फैसले के नताइज जो मुस्तकबिल में पैदा हो सकते हैं उसके बारे में बताना होता है, बच्चों के बारे में, बच्चियों के बारे में, अखराजात के बारे में, बहुत से मामलात हैं जिसमें उनको अंडरस्टैंड कराने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मामलात जो हैं आओ सुलह करें जैसे मंसूबे में काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। और अगर इस तरह की यकीनी तौर पे बहुत से लोग मैंने देखा है गलियों में, मोहल्लों में, गाँव की सतह पे, शहरों की सतह पे, मसाजिद की सतह पे इस तरह के सुलह सेंटर होते हैं, लेकिन उसकी कोई फॉर्मल शक्ल उस तरह से बन नहीं पाती जिस तरह से कासिम अली शाह फाउंडेशन ने इसको एक बाकायदा समाजी तहरीक, एक बाकायदा समाजी फ़ोरम के तौर पर तश्कील दिया। और दिलचस्प बात यह है, ये काम अगरचे लाहौर से शुरू हुआ था लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। पंजाब में, सिंध से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग उनसे रजू करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि उनकी वेबसाइट पे ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ उसके ऊपर करें, फिर उनसे रब्ता करें। और बाज़ औक़ात उनको चैलेंजेस भी आते हैं, चैलेंजेस ये आते हैं, लोग आते हैं फिर बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर कोई मियाँ बीवी तो इकट्ठे रहना चाहते हैं लेकिन ख़ानदान इकट्ठा नहीं रहना चाहता, कहीं ख़ानदान इकट्ठा रहना चाहता है लेकिन मियाँ बीवी रहना नहीं चाहते हैं। और फिर ये कि थर्ड पार्टी जो है बीच में इन्वॉल्व होकर मामलात को सुधारने की बजाय मामलात को बिगाड़ देती है। तो इस तरह के चैलेंजेस भी उनको फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मोटो है कासिम अली शाह फाउंडेशन का, आओ सुलह करें, ये एक बहुत अहम मंसूबा है। हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब ये काम की नोयत वॉलंटरी बेस करती है, यानी इसमें से कोई पैसा मुआवजा वगैरह नहीं लिया जाता, तो इस तरह के कामों को जब हम प्रमोट करेंगे तो हमारे यहाँ देखिए एक फितरी अमर है, लोगों के दरमियान इस तरह के इख्तलाफात हो जाते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, हमें उसके अंदर रेजोल्यूशन का पार्ट जो है वो तलाश करना होता है ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व करके ज़्यादा बेहतर नताइज के साथ मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मिसाली बनाएं। और जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात मिसाली बनेंगे तो ख़ानदान के ताल्लुकात, बच्चे और बच्चियों पर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मौसर तरीके से सामने आएगा। तो मैं कासिम अली शाह साहब को, जस्टिस अनवारुल हक साहब को, हुमैरा कासिम साहबा को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम के बाकी लोगों को, कि आओ सुलह करें के नाम से जो मंसूबा उन्होंने शुरू किया है वो काबिल कदर है। और मुझे उम्मीद है कि अगले चंद बरसों में ये मंसूबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा आओ सुलह करें के नाम से सामने आ सकता है।